لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شہر لاہور کی قدیم ترین امام بارگاہ کربلا گام شاہ میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ کربلا گام شاہ اندرون شہر لاہور کا جو دروازہ ہے بھاٹی گیٹ، اس کے بالمقابل واقع ہے اور قدیم ترین امام بارگاہ کی مذہبی اور تاریخی اہمیت سے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ آئیے اندر چلتے ہیں۔ کربلا گام شاہ میں اندر کے احاطے میں اس وقت ہم موجود ہیں اور مزید جہاں زیارات رکھی ہوئی ہیں، آئیے اندر چلتے ہیں جہاں زیارات کے لیے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آئیے اندر داخل ہوتے ہی دائیں جانب شبیہ گہوارہ جناب شہزادہ علی اصغر رکھا ہوا ہے، جس کی زیارت کے لیے لوگ جو ہیں جھولے کی زیارت کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور میرے اس وقت ہے۔ آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، نہ جس کربلا گام شاہ کے اندر کے احاطے میں موجود ہیں جہاں مختلف شبیہات اور زیارات رکھی ہوئی ہیں۔ اس وقت جہاں اندر موجود ہوں یہاں پر مستورات بھی مجالس اعزا میں اکثر و بیشتر مشغول رہتی ہیں اور میرے اس جانب امام حسین علیہ السلام کی ذریعے مبارک کی شبیہ ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اور جو کہ کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی زری ہے، یہ اس کی شبیہ ہے جس کو لوگ آ کر زیارات کرتے ہیں اس کی، اور جو کئی دہائیوں پہلے، کئی سال پہلے جو امام حسین علیہ السلام کی زری تھی کربلا معلیٰ میں، اس کی شبیہ ہے۔ اب کچھ نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک یہاں خاصے عرصے پہلے کی یہ شبیہ جو ہے یہاں رکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ پھر مختلف ذریعات اور علم غازی عباس علمدار علیہ السلام بھی یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اندرونی امام بارگاہ میں جب آنے کے بعد جو دوسری طرف کمرہ ہے جو کہ تعویذ قلب حسین جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی جو زری ہے وہ بھی یہاں رکھی ہوئی ہے، اور اس کی زیارات کے لیے بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں، اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بنت الحسین کی سے منسوب یہاں زری رکھی ہوئی ہے، اور یہاں پر بھی زیارات کے لیے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے بھی یہاں مومنین تشریف لاتے ہیں۔ بابا غلام علی شاہ المعروف گام شاہ جو تعزیہ سر پر اٹھا کر اندرون شہر کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، اس تعزیے کی زیارت آپ کو کروانے جا رہے ہیں، اور وہ تھوڑا سا جب ہم اوپر کی جانب آئیں گے تو وہاں یہ تعزیہ جو ہے رکھا ہوا ہے جو کہ امام حسین مظلوم کربلا سے منسوب ہے، اور یہ تعزیہ اس جانب رکھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا جب اندرونی حصے میں آئیں گے اس کے بعد یہاں آ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی جانب یہ تعزیہ یہاں رکھا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ تعزیہ ہے، یہ سر پر رکھ کر بابا غلام علی شاہ المعروف گام شاہ شہر کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، اور اسی بنا پر انہیں جو رنجیت سنگھ تھے شہر لاہور کے تاریخی کتب میں ملتا ہے کہ ان کی جانب سے انہیں پھر سزا بھی دی گئی اور انہیں قید کر لیا گیا تھا کہ تعزیہ نہ نکالا جائے، لیکن اس کے بعد پھر کہا یہ جاتا ہے کہ خواب میں ان کو کوئی ایسی بشارت ہوئی کہ وہ گھبرا گئے، اس کے بعد ان کو آزاد کرا، اور اس کے بعد پھر جو بابا غلام علی شاہ تھے وہ تعزیہ رکھ کر جو ان کی روایت تھی محرم میں اندرون شہر کی گلیوں میں پھرنے کی، وہ انہوں نے پھر برقرار رکھی۔ بابا غلام علی شاہ المعروف گام شاہ کا مرکز بھی یہیں کربلا گام شاہ میں ہی موجود ہے، اور وہ یہاں اندرونی جو حصہ ہے اس کے بعد نیچے اتر کر تہ خانے میں ان کا جو مرکز ہے موجود ہے، اور ساتھ میں جو ذریعہ اقدس ہے امام حسین علیہ السلام سے منسوب وہ بھی نیچے تہ خانے میں موجود ہے۔ یہ تہ خانے میں لے چلتے ہیں جہاں پر گام شاہ صاحب کا مرکز بھی ہے اور ذریعہ امام حسین علیہ السلام بھی رکھی ہوئی ہے۔ نیچے تہ خانے میں اترنے کے بعد جو زری ہے وہ بالکل سامنے کے حصے پہ آتی ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا سے منسوب جو ہے زری رکھی ہوئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی جو مختلف زیارات ہیں اور شبیہات ہیں اس سے منسوب جو اشیاء ہیں وہ یہاں رکھی ہوئی ہیں، اور یہیں پر ہی دائیں جانب جب آئیں گے یہاں داخل ہونے کے بعد تو دائیں جانب مرکز
गामे शाह भी मौजूद है। इमाम बारगाह करबला गामे शाह से बिल्कुल मुत्तसिल मस्जिद मौजूद है और इस मस्जिद के हम अंदरूनी हिस्से की जानिब चलते हैं, जहाँ पर पंजगाना नमाज जो है अदा की जाती है। जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं ज़ियारात के लिए, और इसके अलावा फिर मजालिस भी बर्पा की जाती हैं और उसके साथ साथ पंजगाना नमाज भी अदा की जाती है। मकसद हुसैन जो है वो यही है कि अज़ादारी हर वक्त और नमाज बर वक्त, और अंदर मस्जिद का एक खूबसूरत अहाता मौजूद है जहाँ पर नमाजी जो हैं वो नमाज अदा करते हैं। करबला गामे शाह में जो इस वक्त मुंतज़मीन हैं कमर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक अरसे से यहाँ पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और इनके वालिद बुजुर्गवार भी यहाँ जो खिदमात हैं सर अंजाम देते रहे हैं। तारीख़ी हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा कमर भाई के तारीख़ी हवाले से आप क्या कहेंगे, ये इमाम बारगाह यहाँ कब से मौजूद है और तामीर में किसका यानी कि क्रेडिट किसको जाता है, यानी तामीर में किन लोगों ने इसको शुरू में तामीर किया? जी, ये करबला गामे शाह जो है हमारे पाकिस्तान की सबसे मरकज़ी और कदीमी इमाम बारगाह है, और ये सैयद ग़ुलाम अली शाह जो थे उनका बाबा गामे शाह के नाम से जाना जाता था, तो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। यहाँ पे उस वक्त जंगल था, जंगल के में बैठ के वो मौला इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते थे। यकम से 10 मुहर्रम तक वो जिक्र इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करबला के वाक़यात बयान करते थे, जिसमें हर मसलक के हर तबके के लोग जो है ना उनकी बातें सुनते थे। और 10 मुहर्रम को अपने सर पे एक ताज़िया जो है वो इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बना के तो अंदरून शहर की गलियों में वो जाते थे। तो ये सिलसिला जारी रहा। उनके बाद जो है कज़लबाज फैमिली जब लाहौर में आई, उनको बाबा जी के बारे में जब पता चला कि वो इस तरह यहाँ पे ताज़ियादारी करते थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक मस्जिद और इमाम बारगाह की बुनियाद रखी, और ये जितनी जगह है इसको ख़रीद के वक़फ़ किया, और ये इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कज़लबाज वक्त के नाम पे ट्रस्ट है, तो जिसमें लाहौर में बहुत सारी जो है ना प्रॉपर्टीज़ और जायदादें जो हैं। तो 10 मुहर्रम को जिस रास्ते पे बाबा जी ताज़िया लेके जाते थे, उसी रास्ते से जो है आप आज शबीह ज़ुलजना का जुलूस जो बरामद होता है और यहाँ करबला गामे शाह में आके इख्तिताम पजीर होता है। अच्छा, जो जिस चीज़ की बुनियाद रखी गामे शाह साहब ने, वो सिलसिला जो है यानी कि वो आगे नवाब फैमिली ने उसको बढ़ाया आगे, कज़लबाज फैमिली ने, तो क्या बीच में कोई तातुल आया था या फौरी बाद उनकी मौजूदगी में लोग आ गए थे, या कुछ अरसे बाद नवाब फैमिली यहाँ आई? ये तारीख़ में है 1848 में जो है ना बाबा गामे शाह जो है वो दुनिया से इंतकाल कर गए थे। तो नवाब फैमिली कुछ अरसे बाद जो यहाँ पे लाहौर में आई, जब उनको बाबा जी के बारे में बताया गया कि इस तरह यहाँ बाबा जी एक ताज़ियादारी करते थे और ज़िक्र इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, तो फिर उन्होंने उनकी जो है ना याद सिलसिले को शुरू इस सिलसिले को। अच्छा, कहा जाता है रंजीत सिंह ने भी उनको कैद कर दिया था कि पाबंदी लगाई कि ये जो अज़ादारी ना की जाए, और उसके बाद फिर उसने रिहा भी कर दिया, उसका तो क्या वाक़या थोड़ा बताइए। जी, रंजीत सिंह के ज़माने में बाबा जी यहाँ पे हयात थे और अपना जो ये सिलसिला जो है अज़ादारी का उन्होंने जारी रखा हुआ था। उसी दौरान जो है हिंदुस्तान में मौजूदा जो इंडिया में किसी इलाके में जो है ना वो मजहबी फसादात हो गए, तो जिसकी वजह से इधर जो है ना रंजीत सिंह को भी ख़तरा लाहक हो गया कि यहाँ पे भी कोई ऐसा कोई इशू ना बन जाए। तो उसने पैगाम भेजा अपना इंतज़ामिया के ज़रिए कि जी बाबा जी को कि आप ये जो ताज़ियादारी करते हैं तो ये यहाँ पे ना करें। तो उन्होंने मना किया, तो बाबा जी ने कहा जी कि मैं तो इसको अपना मना नहीं होगा, मैं तो ये अपना फरीज़ा जारी रखूँगा, क्योंकि आपके गुरु के अपना 5 बेटे जो है वो कत्ल हुए, तो आप उनकी याद अभी तक मनाते हैं, और मेरे गुरु हुसैन का तो सारा कुंबा शहीद हो गया, तो मैं उनकी याद मनाने से मना कैसे हूँ। तो बहरहाल उन्होंने जो है ना वो इनकार किया, तो रंजीत सिंह ने बाबा जी को गिरफ़्तार करवा दिया, शाही किले में कैद कर दिया। उसी रात रंजीत सिंह को एक ख्वाब आया डरावना, जिसकी वजह से वो डर गया, और सुबह उठ के तो उसने अपने मशीरों को बुलाया। उसने कहा जी कि लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है, आप बाबा जी को बुलाएं और बाबा जी से माफ़ी मांगी कि आप जिस तरह जो चाहे दिल करे आप करें, हम आपको मना नहीं करेंगे। ठीक है। अब अज़ादारी का जो सिलसिला है यहाँ वैसे तमाम साल ही जारी रहता है, अज़ादार आते रहते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। जी, यहाँ पे सारा साल जो है पूरे पाकिस्तान से जो है लोग काफ़िलों की सूरत में ज़ियारत के लिए आते हैं, और यहाँ मजालिस का सिलसिला भी अशर मुहर्रम रामवी यकम से 10 मुहर्रम तक जारी रहता है। उसके अलावा जो है पूरा मुहर्रम और सफ़र रबी अव्वल तक ये काफ़िलों का सिलसिला जारी रहता है, और मजालिस बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद थे, जो कि यहाँ करबला गामे शाह के मुतवल्ली हैं कमर अब्बास साहब, उनकी गुफ्तगू
آپ نے جانی کہ یہاں پر زائرین جو ہے ان کی آمد کا سلسلہ تمام سال جاری رہتا ہے، اور محرم الحرام میں جو زائرین کی تعداد ہے اس میں خاصی بڑھ جاتی ہے، اور شہر لاہور کے قدیم ترین امام بارگاہوں میں سے یہ امام بارگاہ ہے۔ لاہور شہر کی قدیم ترین امام بارگاہ کربلا گام شاہ سے متعلق آپ کو آگاہ کیا، اور کربلا گام شاہ میں ہی اس وقت ہم موجود ہیں، اور کربلا گام شاہ کے جو مختلف نوادرات رکھے ہوئے ہیں جو کہ کئی سال سے یہاں رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی زیارات کے لیے زائرین تمام سال ہی یہاں کا رخ کرتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے کی جو مختلف ایام اعزاں میں ویڈیوز ہیں امام بارگاہوں کی اور تاریخی پہلوؤں سے آپ کو شیئر کرتے رہیں گے۔ نیوز ویژن کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔